آداب عرض ہے رپورٹرز 21 نئی کھوج اور کرنٹ افیئرز بلال کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد۔ آج کراچی کے اندر ایک بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے اور یہ اپڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے الزام عائد کیا ہے کہ سندھ پولیس بطہ خوری میں ملوث ہے۔ جی ہاں، سندھ پولیس بطہ خوری میں ملوث ہے، اس بات کا الزام لگایا ہے افغان حکومت نے، جہاں پر اس وقت طالبان برسر اقتدار ہیں۔ اور یہ الزام میں کہا گیا ہے کہ افغانیوں کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کے نام پر وہ افغانی شہری جو کہ اپنے قانونی دستاویزات مکمل رکھتے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک رکھا جا رہا ہے، اور جب ان کے پاس سے کوئی گرفتاری یا دیگر چیزیں وہ کرتے ہیں تو جو چیزیں ضبط کی جاتی ہیں وہ پوری بھی نہیں بتائی جاتی۔ تو آج اس کے اوپر بات کریں گے، ویلاگ ہمارا اسی حوالے سے ہوگا۔ بلال، یہ بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک بات نہیں ہے کہ افغان ایمبیسی یا افغان حکومت کی جانب سے، افغان ایمبیسی تو بنیادی طور پہ افغان حکومت ہے نا، ان کی جانب سے اب سندھ پولیس پہ بھتہ خوری کا الزام لگ رہا ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک عام افغانی بھی پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پتہ۔ ایک عام افغانی، افغانستان کی کرنسی جو پاکستان کے روپے سے زیادہ اس کی قدر ہوئی ہے، ڈیلی بیسس پر آپ کے اربوں روپے ڈالرز کی صورت میں افغانستان جا رہا ہے۔ نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو رہا۔ بلال نہیں، مجھے آپ سے عام افغانی کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، عام افغانی کا اس میں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ میری بات سن لیجیے۔ نہیں، دیکھیں آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ آپ عام افغانی کو کس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ طالبان پہ کیوں نہیں الزام عائد کر رہے ہیں؟ بھائی طالبان نے رول جاری کیے نا کہ جناب اگر اب ٹریڈ ہوگی یا اگر ہمارے پاس چیزیں چلیں گی تو یا تو افغان کرنسی چلے گی یا ڈالر چلے گا۔ اب ان کے پاس تو متبادل پاکستانی کرنسی استعمال ہوتی تھی نا، تو ایک عام افغانی کا کیا قصور ہے؟ افغانی کرنسی لے جائیں پاکستان سے، وہ نہیں، افغانی کرنسی تو وہی ہوگی نا، وہ یہاں سے آگے نہیں، یہاں ایکسچینج کے پاس جائیں اور افغانی کرنسی لیں پاکستان کے روپے کے بدلے میں۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا مجھے تحمل سن۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ایک دم سے اچانک سے کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے بڑے پیمانے کے اوپر افغانی جو باشندے پاکستان میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ڈالر کو افغانستان منتقل کرنے سے روکنا، مین کاز۔ اب اس کے اندر پولیس غلط کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، اصل یہ ہے کہ پاکستانی معیشت یہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، پاکستانی حکومت وہ کیوں نہیں بہادری کا مظاہرہ کرتی؟ وہ کیوں نہیں روکتی کہ بھائی یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ پابندی کیوں نہیں لاتی، ختم کیوں نہیں کرتی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ؟ یہ تو دیکھیں نا، انفارچونیٹلی میں بیٹھ کے یہاں پر آپ درست کہہ رہے ہوں گے کہ افغانی آپ سے ڈالر خرید کے لے جا رہے ہیں، لیکن میں کسی افغانی پہ کیسے الزام عائد کر سکتا ہوں جب ان کی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی کرنسی استعمال نہیں کریں گے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کرنسی ان کی گورنمنٹ نے کہا ہے تو افغان کرنسی تو نہیں روکا نا۔ افغان کرنسی آپ جائیں پاکستان سے لے کے چلیں۔ بھائی میں تو وہی کام کروں گا نا، جس میں میرا فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ پھر پاکستان بینگ پاکستانی آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا۔ بھائی آپ روکے نا ان کو جو ڈالر خرید رہے ہیں۔ نہیں سننے نا، اس کے لیے تو کچھ کیا ہے۔ اس کے لیے پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد سختی ہوئی اور اس کے بعد پوری تمام تر، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایف آئی اے جو اس سارے معاملات کے اندر ہے وہ انوالوڈ ہو گئی ہے اور یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ میں ایک بہت ہی سینئر لائر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ جتنا جو ڈالرز کی کرنسی کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی پکڑ دھک شروع ہو گئی ہے اور عدالتوں سے ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک سپریم کورٹ کے ایک نامزد، یعنی کہ جو کہہ لیجیے رہنماؤں میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کلائنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ سارے منی ایکسچینجر تھے۔ کیوں؟ اور وہ تنگ یہ تھے کہ ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اسٹیٹ کی پالیسی آ گئی ہے، ڈالرز روکنا ہے آپ نے۔ ڈالرز کہاں جا رہا ہے؟ وہ سب آف دا ریکارڈ گفتگو بیٹھ کے کر رہے تھے کہ سارا کی سارا افغانستان جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایکچولی اس کو تو ہم، یہ تو ریاست کا یا حکومت کا کام ہے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہم ڈسکشن کریں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں، روکنا تو حکومت کا کام ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو افغانی سفارت خانے نے، قونصل خانے نے ایک لیٹر لکھا ہے آئی جی سندھ صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس کی آڑ میں اب ہوتا یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک آرڈر آتا ہے، اس کے غلط استعمال بھی تو ہوتا ہے نا۔ اس کی آڑ میں سندھ پولیس کیا کر رہی ہے؟ سندھ پولیس وہ جو بیچارے قانونی طور کے اوپر پوزیشن کے اندر افغانی کراچی میں یا پورے سندھ کے اندر رہتے ہیں، ان کو وہ پکڑ دھکڑ کر رہی ہے۔ اچھا، پکڑ دھکڑ کے اندر بھی جو لیٹر ہے اس میں لکھا ہے، اس میں وہ افغانی بھی شامل ہیں جو قانونی طور پر پاکستان میں علاج کروانے آئے ہیں، حالت جنگ کی یا ویسی بیماریوں میں تھے اور وہ علاج کرانے آئے ہیں، اور ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں
पुलिस वो लेकर वो जाहिर भी नहीं करती कि उनके पास से पैसे मिलते हैं, वो हड़प कर लेती है। असल चीज़ तो यही है, असल चीज़ ये है। तो आम पाकिस्तानियों के साथ भी होता है, आम पाकिस्तानियों के साथ भी होता है। तो इस पर क्या किया है, आईजी सिंध साहब ने एक कह लीजिए डायरेक्शन पास की है डीआईजी कराची, डीआईजी हैदराबाद और डीआईजी लाड़काना को, और उन्हें ये कहा है कि इसकी तहकीकात करें। देखिए ये है मिसयूज़, ठीक है ना, डायरेक्शन का। जो हुकूमत की पॉलिसी आई कि यार डॉलर रोकना है, आप ये देख लें, आप सदर चले जाएं, ये सदर से जो हमारा जो पूरा बाज़ार है जहाँ पर ये सारे करेंसी आप तब्दील करवाने जाते हैं, ठेलों के ऊपर करेंसी चेंज मनी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, ठेले के लगाकर 50 रुपये 100 रुपये ऊपर नीचे के रेट से आप जो है वो कोई सी भी करेंसी ले लें। इन सब का मामला क्या था कि यहाँ से बड़े पैमाने के ऊपर ये करेंसी जो डॉलर की सूरत में अफगानिस्तान जा रही थी, उसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई। अब जाहिर है कि एक पॉलिसी तो ठीक है, और ये लोग सारे लोग ये कह रहे थे कि मईशतदान के इसको पॉलिसी को बनना चाहिए, और यहाँ तक लोगों ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान से जो ट्रेड है वो डॉलर ट्रांजिट ट्रेड नहीं, वो कह रहे हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोको, ट्रेड को भी रोका जाए और डॉलर्स की बजाय। मलिक बोस्तान सबने आके यहाँ बोला, मलिक बोस्तान ने भी कहा, मलिक बोस्तान समेत जितने बड़े एक्सचेंजर हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारा कारोबार तबाह हो गया है, अब इस ट्रेड को रोकें। लेकिन इसमें अफगानियों का कसूर नहीं है, इसमें तो तालिबान का कसूर है, या जो भी बरसर-ए-इक़्तिदार रजीम है उसका कसूर है ना यार। देखें उन्होंने देखनी है अपने मुल्क की रियासत के मफाद की पॉलिसी, अपने मुल्क की रियासत की मफाद देखें, आपने देखनी है अपने मुल्क की मफाद की पॉलिसी। तो आपका मफाद तो ये है कि जो भी गैर कानूनी तरीके से करेंसी ले जा रहा है उसको रोकना है आपने, सिंपल सी चीज़ है। उसमें बांग्लादेशी भी हो सकता है, उसमें पाकिस्तानी भी हो सकता है, उसमें अफगानी भी हो सकता है, कश्मीरी भी, कोई भी हो सकता है ना उसके अंदर। तो अब लेकिन जहाँ तक ये जो आईजी वाला लेटर है या अफगानी जो तौंसल खाने का लेटर है, उसका ताल्लुक तो मिसयूज़ ऑफ पावर का है ना, एक डायरेक्शन है उसका गलत। ये तो अफगानी बेचारे जो गैर कानूनी या कानूनी तौर पर यहाँ हैं वो रो रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तानी खुद रो रहे होते हैं। तो कराची के लोग हैं, कराची के लोगों का मसला क्या है, कराची के लोग यही कहते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर पुलिस जहाँ देखते हैं पुलिस वाले को अगली गली से मुड़ जाते हैं, कहते हैं यार ये 50 रुपए, ये 100 रुपए 200 रुपए मांगेंगे। दुरुस्त ये कह रहे हैं ना आप, बिल्कुल यही तो सिचुएशन है, बिल्कुल यही सूरत हाल है। अगर आप कभी भी सदर की जानिब आएँ और आप यहाँ पर ज़ैनब यानी मोबाइल मार्केट की तरफ अगर आप हो गुजर आपका, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा होता है और उनसे कहा जा रहा है आपकी नंबर प्लेट दुरुस्त नहीं है, आपने फला नहीं है। उसी के दरमियान में आपको कई रिक्शे वाले जाते नजर आएंगे, लेकिन उनको नहीं रोका जाता क्योंकि उनसे वो पैसे नहीं मिल पाते। ये एक तल्ख सच है। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं तो इस किस्म के मसाइल सिर्फ अफगानियों को नहीं, आम पाकिस्तानियों को भी भुगतने पड़ते हैं। जामे तलाशी के दौरान 1000-2000 रुपए गायब हो जाएं तो कोई मसले की बात नहीं होती। शहरी कहता है जान बच गई सोल बहुत अच्छा हुआ। जनाब बात यह है कि बिलाल काका जब मर्डर हुआ अंदरूनी सिंध के अंदर, यानी सिंध के दही इलाकों के अंदर, जब बिलाल काका सिंध के एक शहर में उसका मर्डर हुआ, उसके बाद से अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो पता ही चलता गया और एक के बाद एक जराइम की फहरिस्त निकलती गई। इसमें यकीनी तौर पे हर अफगानी का कसूर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़ी तादाद में लोग होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में रियासत का कसूर है, ना सिर्फ पाकिस्तानी रियासत का बल्कि अफगान रियासत का भी। इन्होंने एक पॉलिसी आई, एक ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान दोस्त समझा जाता था, वो मुल्क में जब एक हुकूमत आई जिसके ऊपर पाकिस्तानियों का दावा है कि उन्होंने बड़े एहसानात किए थे, उन्होंने जब आए तो आते ही सबसे पहले कहा कि यहाँ पे डॉलर चलेगा या अफगानी करेंसी चलेगी, जिसके नतीजे में वहाँ के लोगों के पास जो कि टनों के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी थी उनको वो निकालनी थी, और उसके लिए उनके पास सबसे बेहतर हल डॉलर इसलिए था क्योंकि उनको अपनी करेंसी पर भी इस कदर एतमाद नहीं है कि कल अगर कोई और मुल्क हमला कर दे तो हम कहाँ खड़े होंगे, कल कोई तालिबान के हवाले से कोई मजीद बड़ी पाबंदी का हम शिकार हो गए तो हम कहाँ खड़े होंगे। और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में डॉलर कम होता गया और अब मुल्क डिफॉल्ट पे पहुंच गया है। मुल्क में एलसीज नहीं खुल रही हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद में जो सामान है वो वहाँ पड़ा हुआ है, हज़ारों की तादाद में शिपमेंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं, और उसका नतीजा मुल्क की माशी बदहाली की जानिब जा रहा है। आम पाकिस्तानी महंगाई में है, लेकिन सिंध पुलिस के ऊपर ये लगने वाला इल्ज़ाम हम समझते हैं अच्छा नहीं है। अगर आपने इस पूरे व्लॉग पे व्लॉग देना पर कमेंट करना है तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको अपने अगले व्लॉग के अंदर ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे अगर उसमें कोई मज़ीद फीडबैक हमें मिला या कोई अपडेट हुई तो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब से खुदा हाफिज़।